يكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا 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 محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان من لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله خير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح من نعمة أو بأهل من حقك منك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسي زنة عرشه مداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه رضا نفسي زنة عرشه مداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه رضا نفسي زنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه رضا نفسي زنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه رضا نفسي زنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه رضا نفسي زنة عرشه مداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله لا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله لا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة
بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله لا حول ولا قوة إلا بالله تقبل الله منكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وأتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا رب زدنا علما ويقينا رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Ma'asyiral habaib, ma'asyiral aba, ma'asyiral ikhwan, jamaah majlis salat subuh, majlis subuh Surau Tanjung rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Allah ya karim ala kulli ni'am. Nikmat taufik, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagimu ya Allah atas segala karunia nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Nikmat sihat wal afiah, nikmat kelapangan waktu, nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat bermacam fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Lalu Allah bungkus nikmat tersebut, Allah sempurnakan nikmat-nikmat tersebut dengan Allah berikan kita nikmat taufik dan hidayah. Sehingga alhamdulillah semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita, mampu kita syukuri dalam bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu dengan izin Allah tadi mendatangi masjid dan musalla untuk salat. Kita awali dengan salat sunnah, lalu kita salat wajib, lalu kita berzikir, bertasbih, bertahmid dan seterusnya. Sampai detik ini kita pun masih dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan bapak, saudara-saudara, Allah kita yakin seyakin-yakinnya akan memberikan janjinya bagi orang yang mensyukuri nikmatnya dengan menambahkan nikmat. Allahumma zidna wa la tanqusna, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum na'udzubillah inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita niatkan bapak saudara-saudara, apapun dari kebaikan kita lakukan adalah bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di pagi hari yang penuh berkah, waktu yang teramat sangat berkah, waktu yang teramat sangat mulia di subuh hari yaumil Jum'ah, hari Jumat Sayyidul Ayyam, dan waktu yang paling berkah di antara hari-hari yang ada dalam kita lewati adalah waktu ma baina subuh ilal waktu isyraq. Ada 4 waktu yang mungkin sering kita dengar yang dimuliakan Allah dan kita jaga kemuliaannya dengan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu thulutsal akhir, sepertiga akhir atau saat-saat sahur sampai datang waktu azan subuh. Kemudian dari subuh sampai datang waktu isyraq insyaallah. Lalu nanti insyaallah susun fi hadzal yaum ba'dal asar sampai mendekati maghrib, terutama di hari ini ikhwani, yaumil Jum'ah. Beda asar Jumat dengan asar selain Jumat. Hari Jumat semuanya berbeda. Subuh Jumat dengan di luar Jumat berbeda. Asar Jumat dengan di luar Jumat pun berbeda. Lalu waktu yang semalam telah kita manfaatkan dengan baik,
yaitu setiap hari pun kita dapatkan insyaallah ma bainal isya'ain antara maghrib dan isya. Untuk hari Jumat ba'dal asar itu sangat ditekankan untuk kita banyak ibadah, disebut dengan istilah waktu itu dinisbahkan kepada Sayyidah Fatimah dengan istilah Sa'atul Fatimiyah. Ikhwan alhamdulillah, biasa kita dikumpulkan Allah Sabtu subuh di surau ini, tapi hari ini Allah takdir kita berkumpul di hari yang lebih berkah, Yaumil Jum'ah Sayyidil Ayyam. Banyak sunnah Rasulullah yang hendaklah kita perhatikan dan kita laksanakan, yang berhubungan dengan waktu khusus, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Dalam munasabah maulid yang kita sering dengar anjuran nasihat para guru kita, para muallim kita, untuk kita mengikuti, menghidupkan sunnah Rasulullah. Maka di sini kami mengajak kita semua untuk murojaah pada pagi hari ini tentang sunnah Rasulullah yang hendaklah kita hidupkan di hari Jumat ini. Namun sebelumnya ikhwan rahimakumullah, sedikit kita buka hal yang perlu kita dapatkan dan kita cari dan kita minta sama Allah dengan sungguh-sungguh agar kita mampu menjalankan sunnah Rasulullah dengan istiqamah ibtigha'an mardatillah wa qurbi wa thawabi. Tadi dalam salat subuh yang alhamdulillah dilazimkan di mushola kita melaksanakan salat subuh Jumat dengan membaca surah Sajadah. I'lamu ikhwan rahimakumullah, salat paling afdal itu salat berjamaah. Salat paling afdal berjamaah dari 5 waktu itu salat subuh berjamaah. Ini sepakat ulama dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan salat subuh berjamaah paling afdal salat subuh berjamaah yaumil Jum'ah. Jadi hari ini puncak dari salat itu berjamaah hari ini yang tadi kita laksanakan. Nah, memang disunnahkan ikhwan rahimakumullah di salat subuh Jumat itu kalau kita mampu dan tidak memberatkan jamaah. Kita mampu tapi jamaah tidak mampu, jangan dipaksa untuk menjalankan sunnah. Untuk melaksanakan di subuh Jumat kita membaca 2 surat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Surat Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah, 1 rakaat pertama, kemudian Hal Ataka 'alal Insan di rakaat kedua. Namun untuk menjalankan ini mungkin banyak kita tidak mampu, apalagi pada rakaat kedua itu bawaan subuh, ada dingin, ngantuk. Jadi sebagian ulama kita mengambil dalam istilah qaidah maka fa illam tastatiqul fala tatrukul. Kalau kita tidak mampu mengambil secara sempurna, maka jangan kita tinggalkan galau-galau. Maka ini pun untuk mengenalkan kepada jamaah, kepada umat ini adanya sunnah sujud tilawah. Karena kejadian ikhwan di Palembang, bukan zaman-zaman dulu, zaman sudah banyak majelis. Ketika ada seorang ustaz kebetulan masuk satu tempat, beliau melihat di tempat itu banyak sekali anak-anak majelisnya. Belum dia dakwah ya, macam kami kondisi sekarang inilah. Lalu dia pengen menghidupkan sholat subuh berjamaah dengan sujud tilawah. Dilakukanlah sujud tilawah tadi. Begitu sujud tilawah, sebagian jamaah yang lain kebingungan. Nah, ngapa imam lupa rukuk? Di Palembang, bukan di dusun, di tempat primitif, bukan. Begitu sholat selesai, teriak makmum siko, "Oi, tidak sah sholat kamu, imam tidak rukuk tadi itu. Sholatnya 3 rakaat." Saking awamnya dia. Tadi rakaat pertama tidak pakai rukuk, langsung sujud. Terus dia hitung 3 rakaat. Kenapa? Karena awam tadi. Ya. Jadi di antara apa yang dilakukan oleh para salaf, para guru-guru kita, mereka tahu tidak semua jamaah bisa diajak untuk melaksanakan sunnah dengan sempurna. Karena rakaat pertama suka cukup panjang. Kalau kita habiskan sejadah di rakaat pertama, apalagi rakaat kedua baca surah, maka mereka tetap menjalankan, mengambil sujud tilawah itu tetap dilaksanakan, lalu sholat itu surat sejadah dibagi menjadi dua rakaat. La ba'sa bih. Namun kalau mungkin kita ada kemampuan, kita bisa laksanakan. Ya, termasuk jujur kami sendiri walaupun di pesantren kami melakukan hal seperti ini juga. Karena santri kami banyak masih bocil. Ya, bocil itu tidak sujud tilawah, tidak panjang, mejem sholat kadang-kadang. Apalagi diajak sujud tilawah. Mungkin kita sujud tidak tegak lagi mungkin Pak, sujudnya lama bisa. Ya, jadi kita kondisikan seperti itu. Yang penting kita mengenalkan sunnah Rasulullah. Yang macam kunut nazilah. Banyak umat ini tidak paham. Kami pernah Pak di Palembang juga. Ya, di Palembang, di markasnya kehidupan komunitas muslim yang banyak majelis. Di dekat pemakaman Telaga Swida ada masjid situ, masjid tikungan.
Ini bukan daerah terpencil, di tengah kota yang di situ markasnya ulama dari zaman dulu. Waktu itu kami sudah biasa di majlis-majlis di musola-musola di kampung-kampung habaib, kita sering melakukan baca kunut nazilah. Ya, mereka ini cuma tahunya kunut subuh itulah, Pak. Jadi pas sholat isya kami pakai kunut nazilah seperti tadi. Si kau jamaah teriak, "Dak sah sholat." Ngapo pakai kunut itu jadi? Awam. Tinggal di tengah kota. Ini orang rajin ke musola, tapi maaf, dak rajin ke majelis taklim. Rajin sholat, banyak ikhwan di lingkungan kita. Kamu saksikan di tempat kamu juga ada di sini. Orangnya sholat, tapi tahu ada majelis, lari dia. Sehingga dia tidak paham tentang hal-hal yang sebenarnya bukan suatu yang dianggap aneh. Ya, kunut nazilah itu umum. Di mana-mana, bahkan di negeri Hadramut, mereka para ulama kita hampir 5 waktu. Cuma kadang maghrib tidak mereka laksanakan karena pendek waktunya. Asar, subuh, isya, zuhur, asar, maghrib, isya itu pakai kunut. Kalau subuh ditambah kunut subuh dan kunut nazilah kadang-kadang. Wah, kata ikhwan. Taib, tadi dalam sholat subuh kita baca surah Sajadah. Di dalam surah Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah, di situ Allah memberikan gambaran sifat tentang siapa mereka para pemimpin. Pemimpin di sini ulama tafsir menjabarkan banyak. Kalau cerita ini memang zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi ayat ini pun ditafsirkan adalah sifat orang-orang yang dipilih Allah menjadi ahlullah, menjadi ahbabullah, menjadi awliya Allah, menjadi a'immah. Siapa mereka yang dipilih Allah menjadi a'immah, menjadi ulama, menjadi awliya salihin. Bukan sekadar ulama, tapi ulama amilin, mukhlisin. Dalam satu ayat di sini tadi yang kita baca, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang maknanya kurang lebih ikhwan, waj'alna minhum, dan kami jadikan sebagian dari mereka a'immatuna, yaitu pemimpin ulama yang dimaksud di sini, bukan pemimpin maaf dalam makna umara. Kenapa? Di situ Allah menjelaskan sifat mereka itu apa? Yahduna bi amrina, memberikan hidayat, memberikan petunjuk untuk amrina, perintah-perintah kami, yaitu syariat agama Allah. Dipilih oleh Allah, ulama yang mumpuni, para salihin aulia, dipilih oleh Allah. Kenapa mereka ulama banyak mungkin, orang yang berilmu banyak, tapi mencapai derajat ini tidak banyak. Sifat yang menonjol ada pada diri orang yang sudah dipilih menjadi a'immah, seperti para ulama yang kita sering kholi, ulama yang kita dapatkan sekarang di zaman kita pun alhamdulillah mereka tidak hilang, ada hidup bersama kita. Sifat mereka dikatakan mereka mendapatkan hal itu lama sabaru, ketika mereka itu penyabar, punya sifat sabar. Sabar, Pak, dalam hal apapun, dalam menghadapi balak musibah, na'am. Lebih dari itu sabar dalam mendapatkan kenikmatan, artinya mereka sabar untuk istiqomah. Dalam ketaatan mereka sabar. Hujan dikit mereka tetap keluar ke masjid, gerimis sedikit mereka tetap ke majlis. Lagi ada duit banyak dia sedekah, duit sedikit tetap sedekah. Badan sakit, badan capek, tetap mereka melaksanakan ketaatan, sabar dalam taat. Dan sabar dalam menghadapi maksiat. Lamma sabaru. Nah, sabar ini muncul dari mana ikhwan? Ya, kita ni kadang-kadang maaf sabarnya kita terpaksa. Sampai muncul uji bahasa kita, ya sudah nak cak mana lagi? Sudah berusaha, tak dapat, sabar bela. Nak cak mana lagi, kita nak mentu hujan deras, sabar be di masjid ni. Bukan kita niat itikaf, tapi memang karena keadaan. Karena keadaan seperti kita dizalimi orang, dicaci orang, kita tidak bisa tidak balas. Bukan karena kita sabar. Kenapa? Kita takut ngebalasnya. Kita diamkan orang berbuat zalim sama kita bukan karena kita sabar, tapi karena kita tidak mampu untuk membalas itu. Nah, beda. Kesabaran yang hakikat akan muncul. Disitulah yang namanya istiqomah. Istiqomah itu adalah makna dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Cuma bedanya tadi, kalau sabar itu barengi dengan ilmu dan keikhlasan, maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Lalu dari mana muncul sabar? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu dengan ayat-ayat kami, dengan apa yang Allah janjikan, dengan apa yang Allah sampaikan, yuqinun, yakin. Nah, dengan keyakinan inilah munculnya kesabaran, Pak.
Bapak be berobat, disuruh dokter untuk mengobati diri kita di terapi. Suruhnya tiap pagi kita keliling Pak, jalan 2 kilo. Dengan cara ini Bapak bisa sehat jadi dia. 2 kilo, kita jalan 200 meter, lagi jarang. Tapi karena kita yakin ujung, banyak ngomong dokter ini kalau ngobati Masya Allah pakam, lah banyak uang sembuh. Maka kita pun bersabar untuk menjalankan tersebut. Paling kecil Pak, ketika kita disuruh minum obat itu tidak nyaman, ada baunya, rasanya pahit. Kita mau minum obat tersebut, kenapa? Kalau kita tidak yakin dengan ucapan dokter, dengan apa yang katakan, mungkin kita tidak mau. Tapi kalau kita yakin, ditambah lagi ada orang yang meyakinkan kita, sehingga kita nak pahit-pahit, bismillah ku minum, walaupun amis ku minum, walaupun bau ku minum, walaupun sulit ku laksanakan. Kenapa? Karena adanya keyakinan tadi. Nah inilah ikhwan rahimakumullah. Ya, Masya Allah tabarakallah, 40 malam kita sudah maulid, berapa banyak sunnah Nabi kita dengar. Tapi kenapa kita tidak ngamalkan? Kalaupun kita ngamalkan terkadang hanya sesaat lalu kita tinggalkan Pak. Intinya kembali itu. Kenapa kita tidak sabar untuk istiqomah baca Quran? Tidak sabar untuk istiqomah duduk dari pagi sampai isya. Kenapa kita tidak sabar untuk bermacam daripada syariat Allah wa Rasul? Karena jujur Pak, kalau diomongkan kita tidak nerima, tapi inilah hakikatnya. Kurangnya keyakinan kita dengan apa yang datang dari Rasulullah. Kalau ditanya yakin tak? Yakin. Percaya tak? Percaya. Sekarang berapa banyak sunnah Rasulullah yang ada di hari ini Pak? Sunnah Rasulullah yang ada di hari ini. Contoh at-tabkir ilal masjid, berpagi-pagi ke masjid. Ingat ikhwan, tolong saling ingat. Kamu yang punya WA, ingatkan dulu kita. Jumat hari ini Pak 12 kurang 5. Jam 12 kurang 5 atau tak paham 12 kurang 5, 11.55. Kami mungkin asatis yang punya tugas khutbah Jumat kadang-kadang bingung dalam sebulan terakhir ini. Masuk masjid jamaah baru 15. Bukan kampung sepi, kampungnya ramai, cuma tidak perhatian dengan waktu sholat. Kita sholat zuhur bukan patokan jam 12, 12.10, 12.04 baru adzan. Begitu masuk waktu adzan tetap adzan, walaupun boleh sholat zuhur itu khutbahnya nak jam 1 pun boleh. Cuma sudah menjadi adat dimanapun negeri kita ini, begitu adzan kita langsung menjalankan proses untuk sholat Jumat. 12 kurang 5 Pak, tidak di sini, tidak di Palembang sama. Bingung kita. Kenapa? Kurangnya perhatian kita dengan sunnah Rasulullah, dengan waktu sholat. Nah Rasulullah memotivasi kita tentang masalah sunnah at-tabkir ilal masjid, berpagi-pagi ke masjid. Tapi maaf, jangan suudzon. Ya, untuk kita orang awam terutama, jangan suudzon sama habib, sama ustaz, sama kiai yang jadi khotib. Sunnah tabkir itu berpagi-pagi ke masjid itu hanya untuk siwal imam atau khotib. Untuk semua kita, semua jamaah yang hadir kecuali imam atau khotib tidak disunahkan berpagi-pagi ke masjid. Jadi kalau nyengok imam dikit lagi adzan baru datang, mana kiai ini, lana adzan baru datang. Ya. Suudzon dia. Mana kiai ini? 10 menit lagi adzan baru datang. 5 menit lagi adzan baru datang. Kalau khotib Bapak hadirin, minta maaf, khusus khotib. Ya, itu memang tidak disunahkan. Bukan berarti tidak boleh datang bercepat-cepat. Mereka memang tidak disunahkan. Kenapa hikmahnya kata ulama? Agar mereka terlebih konsen. Bahkan banyak di masjid-masjid, mungkin kita di sini beda, ya, seperti di Palembang, hampir semua masjid itu ada kamar pengimaman. Yang mana khatib itu biasanya masuk lewat pintu khusus. Masuk lewat pintu khusus seperti ini nih, ada ruangan, ada pintu khusus. Jadi dia tidak melewati jamaah. Dia masuk, dia salat 2 rakaat, habis salat 2 rakaat, masuk waktu azan langsung naik mimbar. Jadi kekhusyuan, hudur hati mereka, konsentrasi mereka tidak terpecahkan. Kalau kita datang dulu kadang-kadang macam-macam, ada orang datang, ada orang ngajak ngobrol segala macam. Nah, di situ salah satu hikmahnya. Dan memang itulah yang terjadi dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk selain ini kita disunahkan. Sekarang apa kata Rasulullah tentang at-tabkir ilal masjid? Ini butuhnya keimanan ini, keyakinan. Yakin itu adalah iman, ikhwan. Sekuat apa keyakinan kita, sekuat itulah iman kita untuk menjalankan, sekuat itulah iman kita, dan dengan kuat imannya kita akan menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah. Rasul mengatakan ini sangat-sangat akrab dengan kita di sini. Allah mengutus malaikat setiap Jumat berdiri di pintu-pintu masjid, kata Rasulullah.
Lalu malaikat nak 1000 masjid itu pintunya 1000 malaikat Allah kirim ke masjid tersebut. Ada 5 malaikat Allah. Apa tugasnya? Untuk mencatat. Al-awwal fal-awwal. Siapa yang datang duluan dicatat oleh malaikat. Yang datang duluan Jumatan, yang datang waktu kedua, yang datang waktu ketiga, yang datang waktu keempat. Dengan masing-masing dapat jatah pahala yang berbeda. Yang datang di waktu pertama, nah inilah repotnya kita menentukan waktunya nih, pertama itu kapan. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu zaman sahabat, Nabi tabi'in, zaman mungkin kakek-kakek kita di atas. Itu namanya tabkir, berpagi-pagi itu jam 9 mereka sudah mulai bergegas untuk ke masjid. Kalau sampai sekarang Ahmad di kota adzan jam 12 lewat. Kalau kita jam 10 datang dicurigai wong, apa nak ke masjid pagi kate wong. Apa nak ngejo kecelengan masjid. Iya, beda. Sebenarnya kita tidak membedakan, syariat tidak membedakan itu. Ya cuma tidak mengadat saja. Tapi kalau Ramadan agak lebih cepat keadaan itu kadang-kadang. Yang datang pertama kali kata Rasulullah dalam hadis. Dan ini butuh keyakinan Pak. Karena perkaranya masalah yang tidak nampak. Pahala, dosa, angkat derajat, ngampuni dosa. Itu tidak nampak Pak. Kalau seandainya kita istighfar, tobat, nangis, lalu selesai dosa kita terampuni, tiba-tiba muka kita terang benderang, oh ini orang baru diterima Allah tobatnya. Ya lemah, ini tidak nampak. Ampunan dosa itu tidak kelihatan. Pahala kita bertumpuk, nambah, tidak kelihatan. Seperti sekarang kita lakukan, insya Allah kita semua tutup nanti majlis dengan salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Orang yang salat, dalam riwayat salat berjamaah, lalu dia berzikir kepada Allah, termasuk Abdul Dzikir taklim. Tadi juga kita sudah zikir. Sampai masuk waktu isyraq, salat 2 rakaat, salat sunnah isyraq, maka baginya pahala seperti orang yang haji dan umroh sempurna. Bapak dapatkan hari ini insya Allah. Mungkin sebagai kita yang istiqomah kemarin juga mendapatkan. Nampak tak pahala haji umroh ini Pak? Bapak ada dipanggil haji, tetap inilah kita. Tapi inilah keyakinan, yakin. Sehingga kita bertahan Pak, mempertahankan untuk sabar. Sampai waktu ini berat, bukan gampang. Ini ada majelis kita bisa berdiri, bisa duduk sabar. Coba tidak ada masjid, tidak ada majelis. Bapak sendirian berdua, musola ini surau ini mungkin tidak dikunci. Nah bertahan sampai subuh tuh, pikiran, bini aku kayak manu anak-anak sekolah, bla 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 panjang. Dengan ada majelisnya alhamdulillah. Sabar. Kenapa bisa menyabar? Yakin kalau aku lepas ke sayang, hilang pahala sebesar pahala haji dan umroh. Nah balik cerita Jumat tadi tabkir dalam masjid. Yang datang waktu pertama, katakanlah ukuran sekarang kita ambillah jam 9. Ya, kalau orang dulu tuh sampai dikatakan mereka masih membawa serongkeng ke masjid jami, itu masih bawa serongkeng. Artinya habis sholat subuh di surau-surau mereka, di kampung-kampung mereka, mereka ke masjid jami. Memang dulu sholat tuh di jami kalau Pak Jumat. Masih bawa serongkeng, artinya belum terbit matahari mereka sudah ke masjid. Sekarang baiklah katakanlah jam 9 misal. Itu pahalanya kata Rasulullah diberikan baginya ganjaran seperti orang yang berkorban 1 ekor onto. Kita sapi keroyo anung 7 Pak. Onto juga sunahnya keroyoan bertujuh. Ini kita bisa dapatkan pahala seperti kita berkorban 1 ekor onta. Kita nunggu setahun mau pacak berkorban. Ini setiap hari bisa, setiap Jumat kita bisa dapatkan. Yang datang di waktu kedua, katakanlah jam 10. Seperti pahala diberikan orang yang sedekah berkorban 1 ekor sapi bakor. Lebih rendah derajat harganya dibandingkan onta. Yang datang di waktu yang ketiga, katakanlah 9 tadi jam 10 jam 11. Itu turun lagi pahalanya. Seperti orang yang bersedekah nyembelih 1 ekor kambing. Kambing sama sapi beda apa? Turun lagi waktu yang keempat, mungkin katakanlah setengah 12. Pahalanya seperti seorang yang bersedekah 1 ekor, ada 2 versi riwayat, ada yang mengatakan langsung ayam, tapi ada di situ bebek, nyembelih bebek. Jelas 1 bebek sama kambing tidak bisa dibeli. 1 sapi dapat serban gitu Pak, kambing, bebek. Turun lagi ke bawah, mendekati khotib naik mimbar. Kalau sekarang ke jam 12 kurang 5, katakanlah mungkin 12 kurang 1/4 dia baru masuk masjid. Maka dia dapatkan pahala seperti kalau tadi riwayat ayam langsung, berarti seperti telur terakhir Pak. Sedekah 1 ekor telur, 1 ekor sapi itu dapat berapa ton telur mungkin Pak? Ya, ini dari Rasulullah.
Tapi maaf, siapa yang memperhatikan benar urusan ini? Padahal kita tahu, kita korban tiap tahun ngerasa kesulitan. Sikok kambing, sikok sapi, apalagi sekeluarga, waduh beratnya. Kita bisa dapatkan pahala itu lewat tabkir ilal masjid, tapi tidak semua kita melakukan. Wallah minta maaf, kita lebih menjaga keuntungan dunia. Ketika bapak punya toko, ini pedagang terutama cobaan ini, punya toko, nyengok jam, baru setengah 12. Ngapa? Bisa datang. Jangan kau tinggal ke pelanggan datang. Siapa tahu dengan bayar utang. Tunggu kelas 10 menit lagi. Tunggu kelas sampai adzan masjid jami baru nutup toko dia. Berharap keuntungan dunia. Yang boleh jadi katoklah dapatlah hari itu dia. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sapi berapa? Onto berapa? Cuma inilah Pak. Kalau duit memang kejingoan. Pahala tak kejingoan. Itulah butuhnya keyakinan tadi. Ketika ada keyakinan kita akan sabar. Ya ketika kita nak nutup nyengok kanan kiri belum ada nutup galau. Biarlah bismillah tutup. Ngapa aku pengen dapat untung yang hakikat akhirat. Butuhnya kesabaran. Muncul kesabaran dari keyakinan. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, banyak sunnah yang harus kita hidupkan pada hari ini. Di antaranya mandi sunnah Jumat. Ya, mandi Jumat itu sudah masuk waktu dari adzan subuh tadi. Ya, boleh antum lakukan dari sini pulang, mungkin bapak saudara seorang pekerja kantor atau seorang pedagang di pasar atau sekolah mungkin tidak bisa melakukan di pasar di kantor untuk mandi Jumat, mandilah pagi ini tidak apa-apa, dapat fadilah. Walaupun afdal mandi Jumat itu mendekati waktu kita hendak ke masjid. Itu afdalnya. Ya, mulai dari ba'da subuh tadi adzan subuh itu masuk waktunya sampai kita melaksanakan salat. Kemudian minta maaf yang kuku panjang, potong Pak, sunnah. Sunnah potong kuku itu ada 3 hari kata ulama. Yaumul Isnin, Yaumul Khamis, wa Yaumul Jum'ah. Nah, tapi jangan salah persepsi. Ada yang nyampaikan ini penyampaian yang salah fatal. Sunnah motong kuku hari Jumat itu ba'dal Jumat dia bilang. Ngapo? Biar jadi syahid buat kita. Salah, tidak ada kitab mengatakan macam itu Pak. Motong kuku itu dibersihkan karena kita nak hadir Jumat. Nak hadir sholat Jumat. Walaupun kalau kita tidak sempat memang boleh setelah sholat Jumat. Tapi menunda membiarkan kuku panjang, jenggot panjang, kumis berantakan, ini salah fatal, pemahaman yang perlu diluruskan. Karena ada yang menyampaikan itu dengan alasan macam seperti kita kalau korban. Kalau kita korban memang disunahkan jangan motong kuku, motong rambut, motong apapun kecuali setelah korban kita disembelih agar menjadi saksi kita. Nah, tapi untuk sholat Jumat tidak ada anjuran itu. Ya, disunahkan sebelum hari Jumat, sebelum sholat Jumat kita bersihkan kuku, bersihkan kumis, jenggot yang kiranya perlu dirapikan. Sunnah mandi, sunnah potong kuku dan bebersih tubuh lainnya. Ya, minta maaf juga Bapak, motong kuku jangan disisokan. Kadang-kadang motong kuku kelingking dibiarkan. Kadang-kadang jempol dibiarkan sikok. Tidak dapat sunnah itu. Ya sempurnakan potong galau-galau. Ya cara motong itu bebas, namun ada anjuran dari ulama dengan beberapa cara, di antaranya mulai dari telunjuk kanan, tengah sampai kelingking, lalu nyambung kelingking sampai telunjuk jempol, baru jempol kanan terakhir. Ya, kemudian disunahkan baca surah Kahfi kalau semalam belum sempat pagi ini. Tidak sempat nanti sebelum Jumat. Tidak sempat juga boleh ba'dal Jumat walaupun Abdullah sebelum Jumat. Kemudian disunahkan bersedekah. Sunnah bersilaturahim. Termasuk sunnah juga menziarahi kubur. Dan banyak lagi yang disunnahkan, termasuklah yaitu kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menambahkan sunnah termasuk juga mengamalkan dari apa yang ada dalam Al-Quran. Fantashiru, setelah kamu sholat Jumat maka bertebanlah kamu untuk mencari rezekinya Allah. Apa? Adakan jual beli walaupun sedikit jadilah. Masuk warung belanja. Itu fi'lus salab. Di kota Tarim itu Bapak, mereka habis sholat Jumat turun dari jami, di depan tuh banyak yang jual buah-buahan, pisang, buah jeruk, segala macam. Mereka turun dari masjid jami sengaja belanja. Padahal bisa mereka beli dari pagi, tapi mereka sengaja melakukan ba'da sholat Jumat. Belanja walaupun cuma mungkin 3 ikot jeruk mereka beli. Nah, ini disunnahkan. Kemudian ya, disunnahkan juga untuk hari Jumat khususan, bukan hanya imam, bukan hanya khotib, tapi semua kita berpakaian serba putih. Ya, kalau mampu semuanya putih, alhamdulillah. Tidak mampu baju koko, kopiah peci putih, sarung kotak-kotak, tidak apa-apa. Ya, kalau tidak mampu juga baju dak kata kuku putih, kopiah putih jadilah.
Jangan warna galau Pak, pucuk hitam ini biru bawah coklat, tidak dapat sunnah kita. Terutama hal ini sangat ditekankan kepada khotib yang naik mimbar yang menjadi contoh. Kadang-kadang kita bingung dan menyedihkan ada orang-orang yang khotib naik mimbar pakai baju batik, pakai jas. Ada lagi yang kita dia mengerti sebetulnya. Naik mimbar pakai baju jubah Arab itu Pak. Betul baru balik umroh mungkin. Ya, itu menghilangkan sunnah Rasulullah. Abdulnya putih. Wallahu a'lam bishawab. Kini saya bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua, dan insyaallah ini musalla menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad. Iftah bab rahmatillah adada ma fi millah salatu wassalamu daimin min kullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma hadha minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik fataqabbal minna ya karim. Allahumma hadha minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma ij'al hadha al-masjid hadha al-musalla shahidan lana la alaina hujjatan lana la علينا اجعلنا وأحبابنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر اللهم رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اجعلنا وأحبابنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارزقنا كمال متابعته الله صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن في كل عافية وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى وتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. اسمع فضلا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى ربي عليه عد الحب وآله عدادة في الصوم والحمد لله في بدء صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. تفضل صلاة سنة يا إخوان.